زكى الرضية عن 9 نسوات وفاة المصطفى خيرنا فاخترنا النبي المقتفى عائشة وحفصة وسودة صفية ميمونة ورملة إنما زينب كانت جويرية للمؤمنين أمهات الأرضية حمزة أمه وعبس كذا أمته صافية ذات اقتداء وقبل هجرة نبي الإسراء من مكة ليلا لكرس اليدرى إسراء نرد للسماء ترى النبي رب كلما بغير كيف والإصر وافترت عليه 5 بعد 5 نفرا فبلغ الأمة بالإسراء وقد 5 بلا امتراء وفد الصديق بتسبيك له وبالعروج سك وفأهله وهذه عاقلة متصرة وللعوام سنة ميسرة ندم تلك أحمد المرزوق من ينتمي للصديق المسلوك والحمد لله وصلى سلم على النبي خير من تعلم والآل والصحب وكل مرشد وكل من بخير من يقتدي وأسأل الكريم إخلاص العمل ونفع كل من بها قد اشتغل أبيتها ميز بهذه الجمل تاريخها لي خير الجمل سمعتها عاقلة العوام بواجب في الدين بتمام سمعتها عاقلة العوام بواجب في الدين بتمام. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول رضي رحمة القدير أي أحمد المشهور بالتبديل الحمد لله العلي الواحد العليم القدير الغني المجيد وأفضل الصلاة والتسليم على النبي المصطفى الكريم وآله وصحبه الأطهار لا سيما رفيقه في الغالي وهذه عقيدة سنية سميتها فريدة البرية لطيفة صغيرة في الحجم لكنها كبيرة في العلم تكفيك علما إن تريد أن تكتفي لأنها بزبدات فلتكفي الله أرجو في قبول عملي والنفع منها ثم غفل زلالي أقسم حكم عقل محالا هي وجوب ثم استحالة ثم جواز ثالث الأقسام ففهم بتلذة الأفهام فواجب شرعا على مكلف معرفة الله العلي فاعرف أن يعرف الواجب والمحال ما جائز في حقه تعالى في حق رسل الله عليه تحية الإله فالواجب العقلي ما لم يقبل الاتفاق بذاته فابتهني المستحيل كل ما لم يقبل بذاته الثبوت ضد الأول وكل أمر قابل للانتفاع لثبوت جائز بلا خفاء ثم اعلم بأن هذا العلم مسيح الله العلي العليم من غير شك حديث مفتكر لأنه قام به تغير قدسه وجوده بعد آدم وضده علم سما بالكلام فاعلم بأن الوصف بالوجود من واجبات الوحي بالمعمول ظاهر بأن كل أثر يلي إلى مؤثر فتبري ويسمى صفة نفسية ثم تليها 5 سلبية وجديدا بالذات فلو البقاء في أمره بنفسه نتتك مخالف للغير وحدانية بذاته أو صفته معلية إلا للواحد القهار جل وعلا ومن يقل بطبع أو بعلة كفر عند أهل الملة ومن يقل بالقوة المدعة فذاك بدعي فلا تلتفت لو لم يكن متصف بها لازم حدوثه وهو محال فاستقيم لأنه يهدي إلى تسلسل والدور وهو المستحيل منجلي فهو الجليل والجميل والولي خير القدوس ورب العلي منزه عن الحلول والجهة والاتصال الانفصال والسفة ثم المعاني 7 رائي شيء حياته وقدرة إرادة وكل شيء كائن أرادا ومن يكن به قد أمر
للأمر فاطرح المراه فقد علمت أربع الأقسام في الكائنات فاحفظ المقام كلامه والسمع يصار فهو الإله فاعل مختار حتما دوما ما عدا الحياة كلام سامي تعلق بسائر فقدرة إيراد بالممكنات كلها أخذ قول الناس معه والبصر تعلق بكل موجود يرى وكلها قديمة بذاتي لأنها ليست بغير ذاتي ثم الكلام ليس بالحروف ليس بالترتيب كالمألوف ويستحيل ضد ما تقدم من الصفات شامخة فعلم لأنه لولا كن موصوفا بها لكان بسوى معروفا فهو الذي في الفقر قد تناهى والوحيد المعبود لا يفتقر جل الغني المقتدر وجائز في حقه الإيجاد والترك والإشقاء والإسعاد ومن يقل فعل الصالح على الإله قد أساء الأدب حياة الإله في جنة الخلد بلا تناهي نعقلي وقد أتى به دليل نقلي جميع الرسل بالأمانة والصدق والتبليغ والفطانة لو ضدها عليهم وجائز كالأكل في حقهم إرسالهم تفضل ورحمة للعالمين جل مولي النعمة وبالحساب والثواب صراط والميزان والحوض والنيران والجن والأملاك ثم الأنبياء والحور والولدان ثم الأولياء كلها قنعين بشير من حكم صار كالضروري في كلمة الإسلام ما قد مضى من سائر من ذكرها بالأدب ترقى بهذا الذكر على رتب وغلب الخوف على رجاء وسر لمولاك بلا تناهي وجدد التوبة للأوزار ليت أسم رحمة الغفار وكن على آلائه شكورا على بلائه صبورا رم بالقضاء والقدر وكل مقدور فما عنه مفر وكله مسلما كي تسلم واتبع سبيل الناسكين العلماء وخلص القلب من الأغيار بجد والقيام في الأسحار على الدوام مجتنبا لسائر مراقبا لله في الأهوال لترتقي معاليم الكمال وكل ذل ربي لا تطعني عنك بقطيع ولا تهرمني من سرك الأبهم ذل للأمى واختم بخير يا رحيم الرحمة الله على تمامي وأفضل الصلاة والسلام على النبي الهاشمي خاتم وآله وصحبه الأكرم الهاشمي خاتم وآله وصحبه الأكرم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم أما بعد
Faqala syarihu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Wal khawfu wawu istinaf, istinaf bayani, nah, tu istinaf nak menerangkan, orang panggil khauf tu apakah dia. Wal khawfu, dan bermula khauf itu ialah hammun wa qalqun, tu duka cita hati, maknanya hammun duka cita hati, wa qalqun dan terkejut hati. Duka cita hati dan terkejut hati, lima huwa bagi barang yang ialah barang tu atin yang mendatangi. Nah, mana benda hak lagi akan datang ke depan hari. Itu maknanya khauf, mana duka cita dan terkejut hati bagi barang yang ia barang tu akan datang. Atin maknanya yang lagi akan datang lah maknanya, nah, yang mendatangi. Wal haznu, dan bermula haznu, runsing tu, runsing tu pula ialah hamun, duka cita hati juga, tapi lima fata, ai lima fatahu lah, tu bagi barang yang luput ia barang tadi, tu ataupun haznun tu sedih lah dah, haznun tu boleh kata sedih lah. Tu haznun tu makna sedih. Wal haznu, dan bermula sedih tu ialah hamun, duka cita hati, lima fatah bagi barang yang luput ia barang, yang sudah luput dah, mana berlaku dah. Tu orang panggil sedih. Nah, adapun khauf, mana duka cita hati dan terkejut hati akan barang yang ia barang tu lagi akan datang, mana yang benda hak mendatangi ke depan hari. Kalau haznun tu artinya benda hak lepas dah mari. Dah. Mana duka cita sedih tu bagi barang hak telah luput dah, hak berlalu dah maknanya. Itu dia panggil beza antara khauf dengan al-haznu. War raja'u, dan bermula raja' harap ni pula ialah ta'alluqul qalbi, bergantunglah bagi hati dia, bergantunglah hati bimarhubin, dengan benda yang digemari, dengan perkara yang disukai. Tu bergantung hati dengan benda hak disukai, yahsulu fil mustaqbali. Tu hasilah ia marghub tadi tu, marghub, benda hak digemari tu fil mustaqbali, pada masa yang lagi akan, pada masa depan. Ma'al akhzi, serta mengambil, makna mengerjakan, fil asbabi, pada usahaan, pada segala sabak-sabak lah. Tu dia panggil rojak. Ya, takrif dia panjang sikit situ dah. Kalau biasanya, kalau Syekh Ibn Athaillah mudah ya, ma qaranahu amalun, gitu selalu dah. Barang yang disertakan dia barang tu oleh amal, senang lalu dah. Ma qaranahu amalun, nah, barang yang disertakan dia barang tu oleh amal, mana benda kita nak serta dengan wak kerja. Itu dia panggil harap. Tu kalau sini wa'ari ta'alluqul qalbi bimarghubin yahsulu fil mustaqbali ma'al akhdhi fil asbabi. Dah. Bertakluk, berhubunglah hati itu dengan barang yang digemari, yang disukai. Tu yahsulu fil mustaqbali, supaya hasillah ia benda hak marghub, benda hak digemari, disukai itu pada barang yang lagi akan datang, pada masa yang lagi akan datang, pada masa depan tu, ma'al akhdhi fil asbabi, serta mengambil, makna mengerjakan pada segala asbab musabbab, makna usaha lah, maknanya amal tu lah. Tu lebih kurang makna nak hendak supaya itu. Tu fa illam ya'khudh, maka jika tidak mengambil, makna tidak mengerjakan asbab. Fa illam ya'khudh fil asbabi, maka jika tidak mengerjalah ia pada segala sabak-sabak, pada segala amalan. Dia nak ke syurga tapi tidak mahu mengerjakan taat ibadat pada Allah. Dia tak mahu pada neraka tapi duk buat maksiat, tidak mahu taubat-taubat. Nah, itu orang panggil lam ya'khudh fil asbabi. Maknanya jika tidak beramal, tidak berusaha pada sahabat,
fatama'un, maka iyalah tomok dia panggil. Ia makin tomok sini nah. Tu kalau Syekh Ibn Athaillah kata wa illa, dan jika tidak lagu tu maknanya wa illam bi muqaranati amali. Maka jika tidak disertakan dengan amal, kalau gitu umniyatun, dia panggil angan-angan mak jening saja. Dah. Jadi kena bezalah antara angan-angan dengan tomok. Harap tu ada beza. Maknanya kalau seorang tu dia nak pada syurga, dia tak ambuh pada neraka, tapi tidak usaha di atas sabak, maka tu dia panggil umniyah atau tama'un. Angan-angan mak jening atau tamok semata-mata. Tu kalau gitu wahwa, dan ia tamok tu mazmumun syar'an, perkara yang dicelakan dari segi syarak. Ni sebuah syaraknya syarak cela. Orang yang tamok semata-mata nak tapi tidak mengerjakan amal. Habis situ. Jadi sebab tu dalam Qurannya Allah Ta'ala tak kata siapa dia faman yatamanna, pangkat barang siapa yang bercita-cita, yang angan-angan tiadaan jauh anit tariqi, daripada jalan al-mustaqimi yang betul, al-muwassili yang menyampailah ia jalan yang betul tadi itu ilallahi ta'ala, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu artinya kena carilah jalan yang baik sungguh untuk wasil ilallah, untuk usulul qalbi ilallah, untuk sampai hati kita ni kepada Allah. Tu bila tanahi, itu maksud bila tanahi, bila taba'udin, dengan ketiadaan jauh anit tariqi, daripada jalan al-mustaqimi yang betul, al-muwassili yang menyampailah ia jalan yang betul tu ilallahi ta'ala, kepada Allah Ta'ala. Lagu mana bila taba'udin, dengan ketiadaan jauh. Wazalika, bila taba'ud tu musawwarun, dan bermula demikian itu dengan ketiadaan jauh tu digambarkan dia bi'an, dengan sekira-kira bahawa tu'alliqa qalbaka, gantungkan akan hati engkau. Maknanya ni gini. Bila taba'udin ni maknanya nak gambar kau orang panggil taba'ud tu, bukan nak gambar bila taba'ud. Wazalika taba'ud, gitu dah, salah dia tu. Taswir pada kata taba'ud, bukan bila taba'ud, salah dia tu. Wazalika taba'ud, dan bermula demikian itu jauh tu. Lagu mana jauh? Wazalika taba'ud, dan bermula demikian itu jauh tu musawwarun, digambarkan dia bi'an, dengan sekira-kira bahawa tu'alliqal qalbaka, gantung engkau akan hati engkau bi ghairihi, dengan yang lainnya, lain daripada Allah Ta'ala. Itu jauh tu mana? Mu gantung hatimu pada selain daripada Allah, artinya mu tu jauh daripada jalan yang betul yang menyampaikan dirimu tu kepada Allah. Itu maknanya. Tu bah tadi tu taswir pada kata taba'u, bukan taswir kata bila taba'u. Gitu. Tu lagu mana kau orang panggil jauh tu? Yang ni dengan makna kita menggantungkan hati kita tu kepada selain daripada Allah. Tu. Gantung kepada harta, gantung pada pangkat, gantung pada selain pada Allah tak kira. Wa taqaddama, dan telah terdahululah an-nasayra, bahawasanya berjalan hati kepada Allah Ta'ala tu. Ibaratun, ialah satu panggilan, ai mu'abbarun, yang dibuat panggilan, yang dibuat cakapan kan, an ta'alluqil qalbi, daripada bergantungnya hati seorang billahi ta'ala, dengan Allah Ta'ala, ma'a mukhalafatin nafsi, serta menyalahi ke akan nafsu yang jahat, fi syahawatiha, pada segala keinginannya, keinginan nafsu. Telah terdahulu dah, dia menyata dah dulu kan. Mana berjalan pada Allah Ta'ala ni apa maksud? Yakni kita gantungkan hati kita tu dengan Allah, serta kita menyalahi ke segala nafsu jahat kita tu. Itu dia panggil as-sayru ilallah. Kan dalam kitab Syekh Abdul Samad Falimbani tu Sayrus Salikin. Itu mana baca betulnya Sayrus Salikin. Macam-macam baca Siyarus Salikin lah, ikut dah nak baca dah tu ni.
Sayrus salikin, maknanya perjalanan seorang orang yang salik. Tu sayrus salikin makna perjalanan orang-orang yang menjalani jalanan nak menuju hati dia ke hadratillah. Dia kata wa taqaddama ay bayanuhlah, dan sesungguhnya telah terdahululah oleh kenyataan, oleh huraian, oleh penjelasan, anna sayra akan bahawa sesungguhnya bermula berjalan hati kepada Allah tu ibaratun ialah satu panggilan an ta'alluqil qalbi, tentang berhubungnya hati ni, bergantungnya hati seorang ni billah dengan Allah Ta'ala, ma'a mukhalafatin nafsi, serta menyalahikan akan nafsu dia tu fi syahawatiha, pada segala keinginannya, keinginan nafsu. Bapa mukhalafah ke nafsu pada segala keinginan? Ilak pada kata mukhalafah isaron, kerana nak mendahulukan. Kerana nak mendahulukan lahu baginya, bagi Allah Ta'ala, ala ghairihi, di atas yang lainnya, lain daripada Allah Ta'ala. Mana Allah nombor satu sekali. Ndak lain daripada Allah, hatta nafsu kita pun nombor-nombor hok gusuk tu. Tu orang panggil sifat orang hok mukmin ngati-ngati. Iman yang kamil. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang mukmin tu orang yang bersangatan dahsyatnya cinta dia kepada Allah. Maka kerana tu mereka tu hatinya bergantung dengan Allah Ta'ala, serta menyalahikan nafsu mereka pada segala keinginan. Bapa tu itharan lahu ta'ala, kerana nak mendahulukan baginya Allah Ta'ala ala ghairihi, di atas yang lainnya, lain daripada Allah Ta'ala. Mana Allah nombor satu sekali. Tu perintah Allah nombor satu sekali, suruhan Allah nombor satu sekali. Tu mereka mendahulukan kemahuan Allah dan perintah Allah, suruhan Allah, tegahan Allah daripada nafsu syahwat mereka sendiri. Itu orang panggil orang yang iman yang kamil tu. Itu dah. Wahaza, dan ini ibarah ni. Wahaza, dan ini ibarah daripada berhubung gantung hatinya dengan Allah, serta menyalahikan nafsu pada segala keinginannya nafsu, karena mendahulukan bagi Allah Ta'ala di atas yang lain daripada Allah Ta'ala. Huwa tariqul mustaqimu, ialah jalan yang lurus, jalan yang betul. Al-muwassilu, yang menyampailah ia jalan yang betul tu ilallahi ta'ala, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jalan yang betul. Tu cari jalan lain daripada ni tak dapat lah. Jalan salah. Tu kan Nabi duduk garis kan. Atas pasir tu Nabi satu hari Nabi garis satu jalan. Lepas tu tepi kiri kanan tu Nabi garis jalan yang bekok-bekok. Hadhihi sabili, Nabi kata inilah jalananku. Jalan yang lurus. At-tariqul mustaqimu al-muwassilu ilallahi ta'ala, jalan yang lurus yang menyampailah ia jalan lurus tu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahya, dan ia at-tariq ni, jalan yang lurus yang menyampailah ia jalan ni kepada Allah Ta'ala. Tariqus syuttari, ialah jalanan-jalanan syuttar. Asyuttar ni kalau lagi tak Mu'jamul Wasi', dia katakan asyatiru fil istilahi sufi huwa as-sabiqul musra'u ila Allah, atau musarra'u, atau musra'u ilallah, musarra'u ilallah, musri'u ilallah. Gitu deh. As-sabiqu al-musarri'u ilallah. Gitu betul. Tu. Syuttar ni kalau lagi tak kamu Mu'jam Wasi', dia kata dah. Asyatir, asyatir pada istilah orang sufi ni ialah as-sabiqu, yang mendahului, al-musarra'u ilallah, yang mempercepatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana jalan-jalannya orang yang cepat sampai hati dia ke mana? Tariqul mustaqimu al-muwassil ilallah ni, jalan yang betul yang menyampailah jalan kepada Allah Ta'ala ni. Tariqus syuttari, ialah jalanan bagi orang-orang yang cerdik. Itu kata Abang. Tapi kalau kita Mu'jam Wasi' kata as-sabiqu, jalan yang mendahulukan, al-musarri'u ilallah,
Mana jalanan yang mendahulukan, yang mempercepatkan seorang itu sampai kepada Allah. Itu makna syuttari. Min ahlil mahabbati, setengah daripada ahlil mahabbah. Fuak-fuak hak kasih cinta sangat-sangat pada Allah. Wasyauqi, dan rindu dendam dia dengan Allah Ta'ala. Nah, min ahlil mahabbati wasyauqi ila bari'in nasami. Gitu. Ila bari'in nasami. Gitu deh. Bari'in nasami ay khaliqiha. Itu mana bari'in nasami, artinya sang pencipta makhluk. Gitu. Gitu. Mana inilah jalanan yang mencepatkan seorang itu sampai kepada Allah. Nah, setengah daripada ahli-ahli mahabbah, orang-orang yang cinta kepada Allah dan rindu dendam dia dengan Allah Ta'ala, ila bari'in nasami, kepada bari'in nasami ay khaliqihalah, yang menciptakan dia makhluk ni. Gitu. Wa mabnaha, dan dibinakan dia. Dia hazat tariq ni. Wa mabnaha, dan dibinakan dia hazat tariq ni, alal mauti bil iradati, di atas mati dengan kehendak diri. Tuh. Alal mauti bil iradati. Mana? Jalanan ni dibinakan dia di atas matikan ikhtiar dengan qasad. Itu. Bil iradati ay bil ikhtiyari wal qasdi. Dah. Kenapa tu ilak pada kata mabnaha? Dibinakan dia ini tarik, ini jalanan ni alal mauti bil iradati, di atas mati kau orang panggil ikhtiar dan tujuan, tuju hati li khabari, kerana hadis. Dia kata hadis sini, tapi kalau kita cek tengok tidak sabitlah hadis ni. Tu katanya Ibnu Hajar Al-Asqalani, qala Ibnu Hajarin Al-Asqalani, huwa hadis ni ghairu sabitin, tidak sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana hadisnya? Mutu qabla an tamutu, matilah oleh kamu sebelum bahawa kamu tu dimatikan. Dia kata sininya hadis li khabari, ana hadis lah. Tapi kalau kita tengok cek moleknya, Ibnu Hajar Al-Asqalani kata ini bukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak sabit. Lepas tu waqala al-Aliyul Qari, berkata Mulla Ali Qari. Dhabitlah tu. Waqala al-Qari ay waqala Mulla Ali al-Qari, berkata oleh Mulla Ali al-Qari, huwa, ialah khabar ni mutu qabla an tamu, matilah olehmu sebelum kamu dimatikan, sebelum bahawa kamu tu dimatikan. Ini kata dia min kalamis sufiyati, ialah setengah daripada kalam orang-orang sufi, bukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dah. Tu. Bukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu. Kalau gitu makna dia apa? Wa maknahu, dan bermula maknanya. Ini satu daripada tafsirnya lah ni. Banyak tafsirnya perkataan ini. Karena kalam orang hikmah ni bagai-bagai kebijaksanaan boleh dihuraikan. Tengok. Seumpama kita kata Allahumma salli ala Muhammad. Apa tu hok muduk ngapa tahun 1 tu? Nahu Jurumiyah. Tak ingat dah aku. Pegang ke. Mata Jurumiyah tu Ibnu Ajibah dia syarah kot tasawuf boleh. Tengok. Dah. Ya kalam orang ahlul hikmah ni memang bagai-bagai kebijaksanaan tu boleh tafsir. Tapi setengah daripada maknanya adalah kitab disebut wa ma'nahu, dan bermula makna kalam mutu qabla an tamutu, matilah olehmu sebelum bahawa kamu tu dimatikan. Artinya apa? Wa ma'nahu mutu ikhtiyaran, matikan olehmu akan ikhtiar, bitarki syahawati, dengan meninggalkan keinginan nafsu, qabla an tamutu, sebelum bahawa kamu dimatikan, ittiraran, dengan secara paksa, bil mautil hakiki, dengan mati yang sebenar-benar mati.
Itu satu daripada tafsiran lah ni. Tafsiran ni kata Mullah Ali Qari lagi ni. Mullah Ali Qari kata ni ghairu sabit, bukan hadis Nabi, tidak sabit daripada Nabi SAW. Lepas tu ini ialah kalam orang-orang sufi. Kalau gitu makna mana? Mutu qabla an tamut, mati olehmu sebelum bahawa kamu dimatikan. Arti matilah olehmu ikhtiaran, akan ikhtiar engkau. Lagu mana? Bitarki syahwati. Lagu mana nak mati ke ikhtiar? Dengan meninggalkan nafsu syahwat kita tu. Bukan makna tinggal orang panggil ikhtiar, maknanya tak ada jadi Jabariyah tu, bukan boleh jadi Jabriyah pula yang ni. Ikhtiar tu ada. Tu. Tapi kita tu tinggalkan nafsu, tinggalkan syahwat. Bitarki syahwati, dengan meninggalkan syahwat, keinginan nafsu. Nak makan tapi banyak tu jangan. Tu. Nak tidur tapi banyak tu jangan. Nak buah banyak tu jangan. Nak bergaul banyak tu jangan. Buah hak banyak. Tu orang panggil hak banyak tu syahwat tu. Tarki syahwat tu. Tu makna mutu qabla an tamut. Mati olehmu sebelum bahawa kamu dimatikan. Artinya matikan pilihan kamu dengan meninggalkan keinginan nafsu. Qabla an tamutu, sebelum bahawa kamu dimatikan, ittiraran. Tu secara paksa. Bil mautil hakiki, dengan sebab mati yang sebenar-benar mati. Mana mati cabut nyawa. Artinya cuci nafsumu sebelum daripada kamu dimatikan dengan paksa. Itu maksud itu tu. Kata setengah tu gurunya, kata mati olehmu qabla an tamut ni, mutu qabla an tamut, mana matikan nafsu kamu tu. Matikan nafsu kamu tu dahulu sebelum mati oleh jasad kamu. Itu ada orang kata gitu. Mati sebelum mati. Mutu qabla an tamut. Fa in arada. Dia panjang lagi sebenarnya perkataan ini. Fa in arada. Tak ingat dah. Jika kamu nak lihat mayat yamshi ala wajhil ardi, falyanzur ila Abi Bakrin As-Siddiqi. Gitu kalau tak silap. Fa in arada an yanzura, gitu. Fa in arada an yanzura ila mayyiti yamshi ala wajhil ardi, falyanzur ila Abi Bakrin As-Siddiqi. Gitu au kama qala. Tu. Tapi tak sabit dah. Hadis ni tidak sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kalam-kalam orang sufi. Atau mutu qabla an tamut, mati olehmu sebelum bahawa kamu dimatikan. Fa in arada an yanzura ila mayyiti yamshi ala wajhil ardi, maka jika kamu nak bahawa kamu lihatkan mayit yang berjalan di atas permukaan bumi, falyanzur ila Abi Bakrin As-Siddiqi, maka lihatlah oleh kamu pada Abu Bakar As-Siddiq. Karena Abu Bakar tu orang yang telah meninggalkan syahwat dia, nafsu dia, sebelum bahawa dia dimatikan, diwafatkan, ditutup usia oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita kena jagalah, ini bukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu huwa min kalamis sufiyati, ini setengah daripada kalam orang-orang tasawuf. Walidha, dan kerana inilah. Tu. Walidha, dan kerana inilah. Li ajlil khabari tadi lah. Kerana khabar tadi. Mana? Maut qabla an maut tu. Qabla al maut tu. Mutu qabla an tamuta. Tamutu. Mati olehmu sebelum kamu dimatikan tu. Qala Sayyidi Umar ibnul Faridi, telah berkatalah oleh Sayyidi Umar ibnul Faridi. Sudah syair pula lah. Dia katalah bentuk syair ni. Wa nafsi kanat qablu lawamatan mata uti'ha asat au a'sin kanat muti'ati fahammaltuha mal mautu aisaru ba'dihi
wa atba'atuha kaima takuna murihati. Wallahu a'lam. Itu sisi dulu. Qala Sayyidi Umar bin al-Faridi. A'udzu billahi minasyaitonir Allah. Qala hujjatul Islam Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Fa in qulta, maka jika engkau kata, ai fis su'al, jika engkau kata pada soal kata lagu mana ni maqal kau, fa akhbirna, maka khabarkan akan kami, ma haqiqatut tawakkuli, apakah ia sebenar-benarnya tawakul tu? Apakah ia hakikat bagi tawakul? Apakah ia nak sebenar-benar bagi tawakul tu? Wa hukmuhu, atau pada kata hakikat tu. Maknanya ma hukmu tawakuli, dan apakah ia hukum tawakul ni? Wajib ke sunat ke harus ke haram ke mana? Wama, dan apakah yalzamu yang melazimi, yang memperwajibkan al-abda akan seorang hamba, minhu daripadanya, ai minat tawakkuli daripada tawakul, fi amri rizki, pada khijai rezeki. Tu soalan. Maka jika engkau kata lagu tu, fa tu jawab bagi tak deh. Fa'lam ai fa'aqulu laka i'lam, maka aku kata ini, aku jawablah bagi engkau, i'lam, ngajilah weh. Tu mu kena ngajilah, yang duk tanya-tanya. Orang lain ni beri tanya, ngaji tak apa. Tafa aku lulaka i'lam, maka aku jawab kamu ngaji ya weh. Ketahuilah oleh makna ngajilah. Annahu, bahawa sesungguhnya halawasya'an. Bahawa sesungguhnya yatabayyanu laka, nyatalah ayazharu laka, maknanya nyatalah bagi engkau, haza, akan ini apa? Ini yang engkau tanya ni lah. Haza ay hazal ladzi sa'altahu min haqiqati tawakkuli wa ghairiha. Haza ay hazal ladzi sa'altahu min haqiqati tawakkuli wa ghairiha. Nyatalah bagi engkau akan ini apa? Ini yang engkau tanyakan akan dia daripada hakikat tawakul dan lain daripadanya tu. Nyata bagi engkau. Tak ada tabayanu tadi. Fi lalda. Nyata tu bila mu tu mengaji fi arba'ati fusul. Pada 4 segala fasa-fasa. Mana 4 fasa? Bayani, maknanya al-awwalu fi bayani lafzit tawakkuli. Pak yang pertamanya apa? Daripada 4 fasa tu, yang pertamanya mana faslul awal fi bayani lafzit tawakkuli. Fasa yang pertamanya ialah pada menyatakan lafaz tawakkul tu sendiri. Itu satu. Kemudiannya wasaninya fi maudhi'ihi. Tu mu kena lalu pula, kena belajar pula pada tempat hantarannya tawakul ni. Mana tempat hantaran bagi tawakul ni? Kemudian yang ketiganya mana wahaddihi ay wasalisu fi haddihi. Yang tiganya kena tahu pula hak batasannya tawakul ni. Tu. Kemudian yang keempatnya fi apa? Wa hisnihi ay warabi'u fi hisnihi. Yang keempatnya kena tahu pula bentengnya tawakul ni apa? Nak kawal supaya tidak mutu mula-mula tawakul, batu malah ada tawakul. Tu. Benteng tawakul, kubunya tawakul ni. Yang menyebabkan mu tu senantiasa boleh berkekalan dengan bersifat tawakul pada Allah Ta'ala. Jadi mu nak nyata kau panggil soalan mu ni, mu kena nyata dalam 4 segala perceraian perbahasan. Arba'ati fusulin lah. Pada 4 segala fasa-fasa.
Kalau gitu kata dia fa ammal lafzu, maka ada pun bermula lafaz tawakkul ni fa innama maka hanya sonyo huwa ia tawakkul tu tu huwa tawakkulu fa innama huwa tawakkulu gitu. Maka hanya sonyo ialah tawakkul tu tu huwa tafa'ulun, ialah daripada wazan tafa'ul. Tawakkulun tafa'ulun. Gitu deh. Tawakkul tu ialah di atas wazan tafa'ul, tapi min wakalati atau wikalati. Boleh baca wa atau bi fathil wawi wal kasri. Boleh baca fathah dengan wa ataupun kasrah dengan wa. Wikalah boleh, wakalah boleh. Tu tawakkul atas wazan tafa'ul. Nah, mustaqun min lafzil wakalati. Gitu. Takdir gitulah. Minal wakalati ay mustaqun min lafzil wakalati. Tu diistiqaqkan, hasilkan dia tu diambil daripada hala kaunihi ma'khudz, maknanya hal keadaannya tu diambilkan min lafzil wakalati, daripada lafaz wakalah. Tu perwakilan lah di sini. Perwakilan macam wakil-wakil ayat je lah tu. Kita tu tawakkul dengan dia. Nah, dia tu wakil kita. Gitu dah. Kalau gitu fal mutawakkilu, maka bermula orang yang tawakkul ni ala ahadin, di atas satu orang. Tu kita serah ke orang panggil urusan kita kepada dia. Itu dia panggil dia tu jadi wakil kita. Kita tu mutawakkil, orang yang bertawakkul, bergantung dengan dia. Kalau itu fal mutawakkilu ala ahadin, maka bermula orang yang tawakkul di atas seseorang itu huwallazi, ialah huwallazi, ialah yang yattakhidhuhu, yang dijadikan dia tu bimanzilatil wakili. Tu menempati pada tempat wakil. Wakil mana? Al-qaimi, yang menguruskan bi amrihi, dengan khija'nya mutawakkil. Ajalah. Tu jadi ahadun seorang tadi tu bimanzilatil wakil, menempati pada tempat wakil. Nah, wakil apa? Al-qaimi bi amrihi, yang menguruskan khija'ah kita, orang yang mutawakkil ni. Orang yang mutawakkil tadi tu. Orang yang tawakkul tu mutawakkil lah. Tu dah. Ad-dhamini ni atah tanpa harap atah pada al-wakili. Ad-dhamini, yang menjaminkan, yang menyanggupi. Yang menjamin mana? Yang menyanggupi. Tu li islahihi, bagi memperbaiki nyo amrih tadi. Nyo khija'ah nyo mutawakkil tadi. Orang hak sanggup nak orang hak jamin, orang hak menyanggupi nak memperbaik ke orang panggil khija'ah mutawakkil tadi. Dia tu menempati wakil yang menguruskan khija'ah kita. Kemudian dia menjaminkan keelokan khija'ah kita tu. Tu. Al-kafi, yang memadakan baginya. Lahu, al-kafi lahu, yang memadakan baginya. Yang mencukupi baginya, bagi mutawakkil dah. Mana mula tu lahu lil islah ni? Mula dobek al-kafilahu ay lil islahi, yang memadakan baginya bagi memperbaiki. Boleh ke tak? Boleh ke itu? Al-kafilahu, yang memadakan, yang mencukupkan baginya bagi perbaiki, min ghairi takallufin wahtimamin. Tu daripada ketiadaan memberati dan mencermati. Tu. Tapi lahu moleknya lil mutawakkil tadi lah. Tak? Al-kafilahu, yang memadakan, yang mencukupikan baginya bagi mutawakkil tadi tu. Maknanya kita mutawakkil ni
Kawan pada dah. Nah. Kawan ada dah wakil kawan kan. Nah. Ia mencukupi untuk kita. Tak perlu ambil wakil-wakil 3-4 ekor wakil nah. Tak dah. Dia tu al-kafi. Lana. Mana dia tu mencukupi bagi kita. Nah. Min ghairi takallufin wa ihtimamin, daripada ketiadaan memberat ke atas kita. Dan mencermati atas kita. Tak ada, tak perlu. Tidak memberati kita. Dia yang mengurus hak kita kan. Tu orang panggil. Tu orang yang bertawakul. Fahazihi, maka inilah, ai fahazihi al-jumlatul lati zakarnaha, maka inilah jumlah yang telah menyebutlah oleh kami akan dia tu. Jumlatuhu, ialah secara jumlah, secara ijma'nya gitu. Ialah jumlatuhu ay hasilun li bayani lafzi tawakkuli. Gitu. Ialah kesimpulan bagi menyatakan lafaz tawakkul. Itu mana fahazihi jumlatuhu ay fahazihi al-jumlatul lati zakarnaha jumlatuhu tuh ay hasilun li bayani lafzi tawakkuli. Tuh ialah ijma'nya apa? Ijma'nya hasil kesimpulan bagi menyatakan lafaz tawakkul. Habis. Wa ammal maudi'u, dan adapun bermula tempat tawakkul ni pula, fa'lam, maka hendak ketahuilah olehmu anna tawakkula, akan bahawasanya tawakkul ni ismun mutlaqun fi salasati mawadhi'a, wallahu a'lam. Situlah. Ketujuh dah. Ngatuk saya ini. Ni mari main tak tanah lah. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah, alhamdulillah.